cover that also cover set of real numbers. This cover script G has no finite subcover that also cover set of real numbers. এখান থেকে আমরা একটা কনক্লুশন করতে পারি কি, তাহলে এই সেট অফ রিয়েল নাম্বারস এই সেটটা কি তাহলে কম্প্যাক্ট সেট? বলছি না, কেন? কারণ কম্প্যাক্ট সেট ডেফিনেশনে বলা হয়েছে যে যদি সেটটা একটা সেটকে কম্প্যাক্ট সেট বলা হবে কখন না, যদি ওই সেটের এভরি ওপেন কভারের একটা ফাইনাইট সাব কভার থাকে। এখানে যে জিটা আমরা পেয়েছিলাম, যে জি কভারটা পেয়েছিলাম ওপেন কভার ছিল, এটার ওপেন কভার, কিন্তু এটার একটা ফাইনাইট সাব কভার কি আর কে কভার করছে? একটা কন্ট্রাডিকশন, তাহলে কভার পাচ্ছি না তো ফাইনাইট সাব কভার থাকছে না তো, তাহলে সেট অফ রিয়েল নাম্বারস ইজ নট এ কম্প্যাক্ট সেট। ঠিক আছে, তাহলে ওটা নোট হিসেবে এটা লিখে নাও যে set of real numbers is not a compact set, is not a compact set. Set of real numbers is not a compact set. ঠিক আছে, এরপর আমরা নেক্সট প্রবলেমে আসছি। এরপর আমরা আসছি আমাদের পরবর্তী প্রবলেমে। ঠিক আছে, কারো কোথাও ডাউট যদি থাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারো। ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিওতে আমি সেই প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করব। নেক্সট প্রবলেম দেখো, for each x belongs to open interval 0 to let ix equals to x by 2 x by 2 comma x plus 2 by 2, so that script G equals to ix such that x belongs to open interval 0 to is an open cover of the set S equals to open interval 0 to, so that no finite subcollection of script G can cover S. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট প্রবলেম। কি বলা হয়েছে যে ফর ইচ x belongs to 0, 2 open interval 0 to ix is a interval, ix is an open interval, ix is an open interval where x belongs to open interval 0 to, so that script G is a collection of ix where ix is an open set, then script G is a collection of open sets, proves that the script G is an open cover of the set open interval 0 to, so that
নো ফাইনাইট সাব কালেকশন অফ স্ক্রিপ্ট জি ক্যান কভার এস। এই স্ক্রিপ্ট জি এর কোনো ফাইনাইট সাব কালেকশন পাওয়া যাবে না যেটা এস সেট, দ্যাট মিন্স ওপেন ইন্টারভ্যাল 0 2 কে কভার করতে পারে। ঠিক আছে, এটা আমরা করব। তাহলে আগের মতন লেখা যাক, হেয়ার Ix is an open set, then script G is a collection of open sets. Ix is an open set, then script G is a collection of open sets. Script G equals to Ix such that X belongs to open interval 0 to Ix equals to X by 2 X plus 2 by 2। এটা ঠিক আছে, আমাদেরকে দেখাতে হবে কি যে S equals to here S equals to open interval 0 to, আমাদেরকে দেখাতে হবে যে এই স্ক্রিপ্ট জিটা একটা এস সেটের কভার, তাই তো? তাহলে we have to prove that S is a subset of union X belongs to open interval 0 to of Ix. This we have to prove that S subset of this union Ix। ঠিক আছে, so let C belongs to S equals to 0 2। আমরা একটা আরবিটারি এলিমেন্ট C চুজ করলাম S এর মধ্যে, যেখানে S টা হচ্ছে 0, 2 ওপেন ইন্টারভ্যাল। Then 0 less C less 2 because C belongs to this open interval, so this holds। This implies that 0 less than C by 2 less C less C C plus 2 by 2 less 2 less C less 2, it means C 0 আর 2 এর মাঝে আছে, then C by 2 this real number which is belongs to 0, C which is less than C, then greater than and greater than C, greater than 0, sorry, so 0 less C by 2 less C, this is clear? This is since C less than 2, C is less than 2, okay, then 2C less than C plus 2, C less than 2, C is a real number belongs to 0, 2 which is less than 2, then 2C less than C plus 2, okay, এটা তাহলে C less than C plus 2 by 2, okay, this relation कैसे आया समझ आया? C less than C plus 2 by 2 which is less than also 2, C by 2 less C less C plus 2 by 2, জিরোটা দিক থেকে বাদ দিলাম, ওদিক থেকে 2টা বাদ দিলাম, ওগুলো লাগবে না আমাদের। ঠিক আছে, যে সিটা তাহলে C by 2 এর মধ্যে আছে এবং C plus 2 by 2 তার মধ্যে থাকছে।
তার মানে এটা ইমপ্লাইজ করছে যে C belongs to IC because IX equals to x by 2 x plus 2 by 2 just x is replaced by C, so C belongs to IC to IC. Thus C belongs to S implies that C belongs to IC, which is a subset of union x belongs to 0 open interval 2 of IX. এটা একটা জাস্ট মেম্বার আর এটা তো এদের ইউনিয়ন, তো মেম্বার যেটা সেটা ইউনিয়নের সাবসেট হবে, তাহলে সিটা এস এ নিয়েছিলাম সেটা সিটা আইসি তে পেলাম, দ্যাট মিন্স সিটা তার সাবসেটের মধ্যে আছে। তাহলে এখান থেকে কি বলা যাবে, যেহেতু সিটা আরবিট্রারি একটা এলিমেন্ট, তাহলে এস ইজ এ সাবসেট অফ এটা, দ্যাট ইজ এস সাবসেট অফ ইউনিয়ন অফ x belongs to open interval 0, 2 of IX। এটাই তো আমাদের প্রুফ করতে দেওয়া ছিল, আর কিছুই ছিল না, যে S ইজ এ সাবসেট অফ এটা, এটাই প্রুফের বিষয় ছিল। তাহলে আমরা বলবো কি, এই ইউনিয়নের যে কালেকশনটা সেটাকে আমরা স্ক্রিপ্ট জি হিসেবে নিয়েছি, তাহলে স্ক্রিপ্ট জি ইজ এ কভার অফ S, therefore script G is an open cover of S equals to 0 open interval 2। ক্লিয়ার? যে এই যে IX এর ইউনিয়ন যে কালেকশনটাকে আমরা যে স্ক্রিপ্ট জি বলছি, স্ক্রিপ্ট জি এর কোনো ফাইনাইট সাব কালেকশন পাওয়া যাবেই না যেটা এই এক্সটাকে কভার করতে পারে, এটা আমাদেরকে দেখাতে হবে। তাহলে এটা আমরা কিভাবে দেখাবো, এটা আমরা কন্ট্রাডিকশনে প্রুভ করব, যে ধরে নেব যে ওর কোনো স্ক্রিপ্ট জির একটা সাব কালেকশন আছে যেটা এসকে কভার করতে পারে, তারপর একটা কন্ট্রাডিকশন আসবে। So if possible let script g dash equals to equal to I x1 I x2 I xn is a finite subcollection of script G that cover S. If possible, let script G dash is IX1 IX2 IXN n elements, n open intervals, is a collection of script G dash is a finite subcollection of script G that also cover S. That is, therefore S is a subset of union of I xi where I equals to 1 to n. This is S is a subset of union of I xi where I equals to 1 to n. Okay, let P equals to maximum of x1 x2 dot xn. P equals to maximum of x1 x2 xn. Okay, then IP is a superset of I x1 I x2 is a subset of IP and so on. I xn is a subset of IP. These also IX1, IX2, IXN, these also are subsets, all are subsets of IP. Therefore, their unions are also a subset of IP. Therefore, union
union of I equals to 1 to n I xi is also a subset of IP, is a subset of IP. This relation is 1 and this is 2. Then again from 1 and 2 we get and 2. We get S is a subset of IP. IP means P by 2, P plus 2 by 2, P plus 2 by 2. This is P is a maximum of IX1, IX2, IXN. যেখানে এই IX গুলো কোথায় ছিল, x1, x2, xn এগুলো কোথায় ছিল 0, 2 ওপেন ইন্টারভ্যালে, তাহলে পিটাও ওই 0 ওপেন ইন্টারভ্যাল 0, 2 ওপেন ইন্টারভ্যালের মধ্যে থাকবে। তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা বলতে পারবো যে আমরা একদম অঙ্কে প্রথমে দেখেছিলাম যে এই যে রিয়েল নাম্বারটা p/2/2, এই রিয়েল নাম্বারটা কোথায় ছিল, এই নাম্বারটা এটা একটা রিয়েল নাম্বার হবে, এটা রিয়েল নাম্বার হবে, এই রিয়েল নাম্বারটা লেস দেন 2 ছিল, এটা লেস দেন 2 পেয়েছিলাম, তাই তো? এটা যদি লেস দেন 2 হয় তাহলে এটা s এর মধ্যে আছে, আবার এটা 0 এর থেকে বড়, এটা আমরা c দিয়ে জাস্ট প্রুফ করেছি ফার্স্ট পার্টে। তো দেন এটা তাহলে এই রিয়েল নাম্বারটা তাহলে 2 এর থেকে ছোট, 0 এর থেকে বড়, তাহলে এটা s এর মধ্যে আছে, এই রিয়েল নাম্বারটা তাহলে s এর মধ্যে আছে, এটা s এর মধ্যে আছে, কিন্তু এই রিয়েল নাম্বারটা কি IP এর মধ্যে আছে? যদি s টা এটা সাবসেট হয় তাহলে এই নাম্বারটা যদি s এ থাকে তাহলে এটাকে IP এর মধ্যে থাকতে হবে, বিকজ s দিস ইজ এ সাবসেট, এটার এলিমেন্টে থাকবে। সেটা একটা কন্ট্রাডিকশন চলে এলো, কারণ এটা একটা ওপেন ইন্টারভ্যাল, সো এই এলিমেন্টটা থাকতে পারে না সেটার মধ্যে ইন্টারভ্যাল। বুঝা গেল? এটা s এ আছে, এটা আমরা ফার্স্ট পার্টে দেখালাম। নাও p plus 2/2 belongs to s, but p plus 2/2 does not belongs to IP. এটা যদি IP এর মধ্যে থাকছে না, যেখানে IP টা ওই x1, x2, xn ম্যাক্সিমাম, তাহলে এই p plus 2/2 এই রিয়েল নাম্বারটা ওদের IX1, IX2 তাদের p টা তো ম্যাক্সিমাম নাম্বার ছিল, তাহলে তাদের ইউনিয়নের মধ্যেও থাকবে না। Then p plus 2/2 does not belongs to union of x belongs to open interval 0 to of IX, এই ইউনিয়নের মধ্যে IX গুলো ইউনিয়নের মধ্যে থাকবে না, তাহলে কি একটা কন্ট্রাডিকশন হয়ে গেল। which is a contradiction, because এটা সাবসেট তো আমরা দেখাচ্ছি, কিন্তু এটার মধ্যে এলিমেন্ট ওটার মধ্যে থাকছে না, তাহলে একটা কন্ট্রাডিকশন চলে এসেছে। তাহলে আমাদের অ্যাজাম্পশনটা রং, দ্যাট ইজ কোনো ফাইনাইট সাব কালেকশন নেই যেটা এসকে কভার করতে পারে। দিস কভার script G has no finite subcover that also cover S equals to 0, open interval 2। ঠিক আছে, এবারে ঠিক আছে, এটা আমাদের অঙ্ক পর্যন্ত ছিল এতটাই। এবার আমরা দুটো অঙ্ক হলো, এরপর আমরা কিছু থিওরেমসে যাচ্ছি।
কম্প্যাক্ট সেটের কিছু ভালো ভালো থিওরেমস। ফার্স্ট অফ অল আমরা এই ডেফিনেশন থেকে কি সবসময় দেখাবো? এমন কিছু কিছু প্রবলেম পাবো যেখানে আমরা এই ডেফিনেশন থেকে কম্প্যাক্ট সেট দেখাতে পারবো না। তাহলে হ্যাঁ, এখানে একটা জিনিস বলা হলো যে এখানে যে তাহলে এস সেটটা যেটা ছিল 0, ওপেন ইন্টারভ্যাল 2, তো ওই ওপেন ইন্টারভ্যালটা তাহলে কিন্তু একটা কম্প্যাক্ট সেট নয়, কারণ ওটার একটা ওপেন কভার পাচ্ছি, যে ওপেন কভারের একটা ফাইনাইট সাব কভার পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে এই এস সেটটা একটা কম্প্যাক্ট সেট নয়। এই যে কম্প্যাক্ট সেট প্রুফ করছি আমরা, এই কম্প্যাক্ট সেট সবসময় কি ডেফিনেশন থেকে আসবো? কম্প্যাক্ট সবসময় ডেফিনেশন থেকে আসা যাবে না, তার জন্য আমরা পড়বো হাইনে-বোরেল থিওরেম। তো আমরা এখন যাচ্ছি হাইনে-বোরেল থিওরেম। হাইনে-বোরেল থিওরেম। হাইনে-বোরেল থিওরেম কি বলা হচ্ছে যে এভরি ক্লোজড এন্ড বাউন্ডেড সাবসেট ইন R is a compact set. Every closed and bounded subset in R is a compact set. কি বলছে যে every closed and bounded subset in R is a compact set. কি বলা হলো যে every closed and bounded subset in R is a compact set. That means একটা সেটকে কম্প্যাক্ট সেট যদি দেখাতে চাই তাহলে আমাদেরকে জাস্ট দেখাতে হবে যে সেটটা ক্লোজ সেট এন্ড বাউন্ডেড সেট। ক্লোজ সেট মিন্স তার সমস্ত লিমিট পয়েন্টগুলো ওই সেটের মধ্যে থাকবে, ক্লোজ সেট হয়ে যাবে। বাউন্ডেড আপার বাউন্ড লোয়ার বাউন্ড দুটো আছে, দেখাতে হবে, বাস হয়ে যাবে। এই দুটো জাস্ট এই দুটো প্রপার্টি যদি দেখাতে পারি তাহলে আমাদের হয়ে যাবে সেটটা কম্প্যাক্ট সেট। ঠিক আছে, প্রুফগুলো আমি পড়াচ্ছি না, বলছি না, যদি কারো প্রয়োজন পড়ে কমেন্ট সেকশনে বলবে, নেক্সট ভিডিওতে বলে দেবো। ঠিক আছে, এটা আছে। আবার বলা হচ্ছে যে হাইনে-বোরেল বলছে এইটা হবে, এটা হোল্ড করবে যে যদি আমরা কোনো সেটটা যদি ক্লোজড এবং বাউন্ডেড হয় তাহলে সেটা কম্প্যাক্ট সেট, তাহলে সেটা কম্প্যাক্ট। আবার হাইনে-বোরেল বলছে এর কনভার্সটাও ট্রু, মানে কোনো একটা সেট যদি কম্প্যাক্ট সেট হয় তাহলে সেটা ক্লোজড বাউন্ডেড হবেই। কোনো একটা সেট যদি কম্প্যাক্ট হয় তাহলে সেটা ক্লোজড এবং বাউন্ডেড হবেই। কনভার্স অফ হাইনে-বোরেল কি বলছে? কনভার্স অফ হাইনে-বোরেল থিওরেম। কনভার্স অফ হাইনে-বোরেল থিওরেম কি বলা হচ্ছে যে এ কম্প্যাক্ট সেট in R is closed and bounded. ঠিক আছে, যে হাইনে-বোরেল থিওরেমটা যেমন টু, যে কোনো একটা সেটকে কম্প্যাক্ট হতে গেলে সেটাকে ক্লোজড হতে হবে ফার্স্ট অফ অল, সেকেন্ড অফ অল বাউন্ডেড হতে হবে। এটার কনভার্স পার্টটাও টু, মানে কোনো একটা সেট যদি ক্লোজড এবং বাউন্ডেড হয় তাহলে সেটা কম্প্যাক্ট হবেই। কোনো একটা সেট যদি ক্লোজড এবং বাউন্ডেড হয় তাহলে সেটা কম্প্যাক্ট হবেই। এই দুটো থিওরেমসের প্রুফ আমাদের আছে। ঠিক আছে, আরেকটা যেটা থিওরেমস আছে সেটা হচ্ছে লিন্ডেলফসের থিওরেম। লিন্ডেলফ থিওরেম যে লিন্ডেলফসের থিওরেম বলছে let S be a subset of R, let script G is an open cover of S, sorry,
ইফ বলে এটাকে, if script G is an open cover of S, then script G has a countable subcover that also cover S. লিন্ডেলফ কি বলছে যে let S be a subset of R, S একটা R এর সাবসেট, script G যদি একটা if script G is an open cover of S, then script G has a countable subcover that also cover S. যে যদি script G একটা ওপেন কভার হয়, মানে S সেটের যদি যে কোনো একটা ওপেন কভার থাকে, S সেটের যদি একটা ওপেন কভার থাকে, S সেটের যদি একটা ওপেন কভার থাকে, তাহলে সেই ওপেন কভারের একটা কাউন্টেবল সাব কভার থাকবেই, তাহলে সেই ওপেন কভারের একটা কাউন্টেবল সাব কভার থাকবেই। এবার সেটা কাউন্টেবল, যেটা ফাইনাইট হতে পারে, কাউন্টেবল ইনফাইনাইট হতে পারে, বাট কাউন্টেবল একটা সাব কভার থাকবেই যেটা S কে কভার করবে, আবার ঘুরে যেটা S কে আবার কভার করতে পারবে। তাহলে এখানে স্ক্রিপ্ট জি জায়গায় আমরা এনি আরবিটারি বলতে পারি যে কোনো যে S একটা R এর সাবসেট, তার যদি যে কোনো আরবিটারি একটা ওপেন কভার থাকে, বা এটা বলা যাবে যে প্রত্যেকটা ওপেন কভারের S এর প্রত্যেকটা ওপেন কভারের একটা কাউন্টেবল সাব কভার থাকবে। প্রত্যেকটা ওপেন কভার অফ S হ্যাজ এ কাউন্টেবল সাব কভার। কাউন্টেবল এখানে কিন্তু বলিনি কাউন্টেবল ফাইনাইট, কাউন্টেবল ফাইনাইট হতেও পারে, নাও হতে পারে, ইনফাইনাইটও হতে পারে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে লিন্ডেলফ, এটার প্রুফ আমাদের নেই, যদি কারোর প্রয়োজন পড়ে 3টে থিওরেমসের প্রুফ সবগুলো আমার রেডি আছে, পরের ভিডিওতে বলে দেবো।